वेलकम बैक टू अवर क्लास। आज हम पढ़ते हैं 10वीं कक्षा की मनुष्यता। मनुष्य जीवन नश्वर है, अतः मनुष्य की मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। उसे गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को अपनाना चाहिए। स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है और मनुष्यों के लिए जीना मरना मनुष्यता है। संसार में सदा उसी की यशोगाथा गाई जाती है जो सारे संसार में अपनापन देखता है और सबको अपना मानता है। मनुष्यता कविता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। इसमें देशहित, परोपकार और उदारता को अपनाने की प्रेरणा दी है। कविता इस प्रकार है। विचारिलो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरोंगी याद जो करे सभी। हुई नहीं सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं कि जो जियान आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मर्त्य का अर्थ क्या है? मर्त्य मरणशील, सुमृत्यु गौरवशाली मृत्यु, वृथा व्यर्थ बेकार। पशु प्रवृत्ति पशुओं जैसा स्वभाव। चरे मीन्स खाए पिए। कवि एवं पाठकों से कहते हैं कि हे पाठकों, तुम एक याद रखो कि तुम മരണശീൽ हो। നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മ വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് മാത്രമാണ്. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മനുഷ്യ ജീവിതം നശ്വരമാണ്. मन में समझ लो कि तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य मरना है. മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊള്ളണം, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മൃത്യുവിനെ പുൽകണ്ടവരാണ് നാം ഏവരും. ഇസ്ലിയെ മൗത്ത് സേ ഡരാ മത് കരോ എന്നോർത്ത് നിങ്ങളാരും മരണത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. തും ഐസി മൗത്ത് മരോഗി ജിസോ സബ് ലോഗ് യാദ് കരോ. നോക്കൂ, ഇത്തരം മരണം മരിക്കണം, എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മരണം. कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरोगी, तुम्हारी मौत സുമൃത്യു कहलाए. ഇത്തരത്തിലുള്ള മരണം നിങ്ങൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ മരണത്തെ എങ്ങനെ പറയും? സുമൃത്യു എന്ന് പറയും. ഐസി മൗത്ത് കെ ബിനാ യോ ഹി മരണ വ്യർത്ഥ ഹേ. ഇത്തരത്തിലല്ലാതെ മരിക്കുന്ന എല്ലാ മരണങ്ങളും എന്താണ്? വ്യർത്ഥമാണ്. बिना कोई विशेष कार्य किए जीना भी व्यर्थ जीना है. എന്തെങ്കിലും ഒരു മേൽപ്പറയിട്ട എന്തെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും വ്യർത്ഥമാണ്. जो मनुष्य स्वयं अपने लिए ही नहीं जीता बल्कि समाज के लिए जीता है वो कभी नहीं मरा करता. ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്, സമൂഹത്തിനു കൂടി നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം അവന്റെ ജീവിതം. അത്തരം മരണത്തെ, അത്തരം വ്യക്തികളെ ഒരിക്കലും ആളുകൾക്ക് മറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഐസെ മനുഷ്യ അമർ ഹോ ജാതാ ഹേ. അത്തരം മനുഷ്യരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അമർ. അമർ കാത്തിക്ക ഹേ, മരണമില്ലാത്തവൻ, മൃത്യുവില്ലാത്തവൻ. स्वयं अपने लिए खाना पीना किसका स्वभाव है? स्वयं अपने लिए खाना पीना पशु जैसा स्वभाव है. सच्चा मनुष्य एक है कि जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता है और मरता है. पशु प्रवृत्ति क्या है? पशु का प्रवृत्ति क्या है? स्वयं अपने भोजन में लगे रहना, ये पशु का प्रवृत्ति. दूसरा, उसी उदारी की कथा सरस्वती बिखानती, उसी उदार से धरा कृदार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति
पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मा भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदार, उदार का अर्थ क्या है? खुले हृदय वाला, विशाल हृदय वाला, महान। ऐसे व्यक्तियों को हम महान कहते हैं। बेखांति मीन्स वर्णन करती है, पुगழ்ത്തുന്നു। धര, धरती, भूमि, पृथ्वी। कृतार्थ भाव, धन्य होने का भाग्य, सौभाग्य का भाव। सजीवित, സജീവ്, ജീവിത്ത്, ജീവിക്കുന്നവൻ. കീർത്തി, യശ്, യശസ്. കൂജ്ന, ഗൂഞ്ചിന, മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുക. സമസ്ത, സാരി, എല്ലാം. സൃഷ്ടി, സംസാർ, ലോകം. പൂജിത്തി, സമ്മാൻ കർത്തി, ആദരിക്കുന്നു. അഖണ്ഡ ആത്മഭാവ, सबके साथ एकता और आत्मीयता का भाव. असीम, अनंत, विशाल. मैथिली चरण गुप्त जी यहाँ कहते हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है. എല്ലാവരെയും ഒന്നൊന്ന് കാണാൻ ആർക്കാണോ പറ്റുന്നത് അവരോടൊപ്പമാണ് സരസ്വതിയുടെ നിവാസം. സരസ്വതി വിദ്യയുടെ ദേവതയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? എല്ലാവരെയും ഒന്നായി കാണാൻ പറ്റുന്നവരുടെ കൂടെ മാത്രമേ സരസ്വതി കുടികൊള്ളുന്നുള്ളൂ. ये धरती भी उसी उदार मनुष्य को जनकर स्वयं को धन्य मानती है. ഈ ഭൂമി പോലും അത്തരം ആളുകളെ ധന്യരായിട്ട് ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. जो सारे संसार में अपनत्व का प्रसार करते हैं. അവരവരുടെ പാർട്ടുകൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടേത് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ആരോ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പെരുമാറുന്നവരെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെ? അതാണ് അപ്പനത്വ ഭാവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉസി ഉദാര മനുഷ്യ കാ സുയശ് സദാ സദാ കെ ലിയേ ഗൂഞ്ചിത രഹതാ ഹൈ. അത്തരം ആളുകളുടെ യശസ്, കീർത്തി എന്നെന്നും എല്ലായിടത്തും മുഴങ്ങി കേൾക്കും. ഉസി ഉദാര മനുഷ്യ കോ സാരി ധരതി കെ ലോക പൂജിതേ ഹൈ. അത്തരം ഉദാരതയുള്ള മനുഷ്യരെ ഈ ലോകം മുഴുവനും പൂജിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. जो सारी सृष्टि के साथ अपनत्व അനുഭവ करता है. ഒരാളെയും മാറ്റി നിർത്തത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ. തന്റേതെന്ന മട്ടിൽ എല്ലാവരെയും തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തും. ദൂസര എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അലഗ് വേറെ എന്നുള്ള ഭാവം അവിടെ ഇല്ല. സച്ച മനുഷ്യ യഹി कहलाता है जो सब मनुष्यों के लिए जीता मरता है. ഇത്തരം മനുഷ്യരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത്. അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും നേരം എന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി.